Everyone. Everyone is there, right? If you can just drop in a good afternoon on your chat, it will be great. Obviously, we cannot talk. Everyone cannot unmute and talk. If you can just drop in a good afternoon to start with. Yes, so I'm really glad to be speaking before you. And I really thank uh, Father Principal along with Jerome, Jason sir. I can see Juby Miss, Binu sir, and many other faculties. Jason sir is here. So I'm starting with a whole heart of gratitude to all my faculties and teachers who have helped me where I'm standing today. So yeah, right away moving to this session. So I hope all of you are doing good. So yeah, I'll give a quick intro about myself. So myself, Febin Dominic, and I'm managing director for Interlace Labs, creative designing, branding, and digital marketing. So that is where we focus primarily on. Also, I'm part of a couple other business. I have a few other business as well. So yeah, that's a quick introduction about myself. So here I am to share my story, and maybe all of you are wondering, or all of you are eager to hear my story. So before starting with my story, I would like to know what exactly is that you would like to hear from me. Is it on how to start a business, or how you can go forward in your life, or how you want it to be heard? What shall be the focus which I shall stress more on, so that will help me much better to focus on what exactly is that you are looking for. So you can again just drop something on the chat if you have any specific things that you have to share from me. Maybe I can add it to the story also to make it interesting and catchy for you. Be waiting for 5 more seconds to see something. Well, yeah, let me start with asking what are your goals? What are your ambitions? What do you want? Where you want to reach? So just drop in where you see yourself after a couple of years or maybe a few years later. What profession are you looking for? Are you going moving? Are you aiming to be an entrepreneur? So what do you see yourself? Okay, on what motivated me? Yeah, sure. Few more. You can tell me your dreams. What are your ambitions, goals? How to start up a business? Good. Few more. If you can tell me what are your goals, where you see yourself, what are your future goals, your ambitions, dreams. Guys, dropping some messages. You are there. I can see 133 participants and very few messages. Come on. Yeah, area, college lecturer, good, very good. More. Economist, good. IAS officer, very good. Few more, at least 10 of civil servant, again good. Banker, IRS officer, good. Who wants to start a business? Who wants to be an entrepreneur? Again, teacher, yes. Yeah, so I have a quick idea. So most of you are going forward and looking into professional career. So that is good to start with, so that I can focus more on what can be inspiring from my life for you guys. So to start with, let me just say mine is a very normal life. There isn't very extraordinary, very heroic things which I have done throughout my life. Just
I just went along with what my heart told me to do. So I just did that, and I'm right in front of you. I won't call myself a highly successful businessman or a person, but yeah, definitely I take this opportunity to share a few of my experience, uh, right from maybe from my school days and from my college days. And as you can say, I'm not very old enough to have too many experiences and life stories. I can share a very few with you. So yeah, so right from the start, maybe if I go back to when I was studying in LKG. So I did my schooling in schooling from St. Anne's Public School, Anakal. Most of you might have heard of this school. And I can see Father Biju is here. He was my vice principal. So very happy to have him here. So when I was there in LKG, there were actually two kids, two of my classmates. They were the pet of the teachers. So they used to get access to the toys, and it was always them who was there to do the things. You know, whatever is there, they will be coming to the front and they will be demonstrating if there is a toy to be operated. They will be doing that. If there is anything new coming in, so they will be introduced to it first. So this actually struck me. What made them, at that young age, what made them the favorite for the teachers, or why are they chosen to be there to give the access to something which are not accessible to the rest of the students. So just to start with this, I will quickly move forward to my seventh standard, where I failed first time for a subject in an examination. So, as most of you might already know, my school is something which produces many outstanding students. So all of them are studious in nature, and failing for a subject there in my school, it's like far too beyond to imagine. അവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ തോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി പ്രഷർ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ ഐ ഫെയിൽഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഞാൻ ബയോളജിക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് പാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ. ഒരു നോട്ടബിൾ ഫെയിലിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദെയർ. പിന്നെ എയ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ദർ എ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ ജോയിൻഡ് മൈ ക്ലാസ്, ഐ മീൻ ആസ് എ ടീച്ചർ. സോ അതുവരെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മൗസ് എന്താണ്, മോണിറ്റർ എന്താണ്, കീബോർഡ് എന്താണ്. സോ ദിസ് ഓൾ വേർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ തോട്ട് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ദർ വേർ വെരി ഫ്യൂ തിങ്സ്. ഈ ഒരു ലോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ FT50 BD50 എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So when this teacher came in, John Sir എന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ പേര്. So he came and introduced this core level of programming. അപ്പൊ അന്ന് സാറ് വന്നിട്ട് A+B രണ്ട് വേരിയബിൾ കൂട്ടാനുള്ള പ്രോഗ്രാമും അല്ലെ A-B അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനും ഇവിടെയുള്ള BCAക്കാർക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ഈ എയും ബിയും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത്? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഒരു ലോജിക്ക് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്, ആ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്കില്ലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് വെയർ ഐ ആം ടുഡേ. അപ്പം അന്ന് അവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ആദ്യമേ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവിടെ നമുക്കൊന്നും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു പെയിൻ, അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു 8ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയും ബിയും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനാണെന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ എനിക്ക് അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നാണ്. സോ ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then again coming to the 10th standard, അവിടെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് again I joined the same school for my +2 11th. അപ്പം ഈ 11th വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഈ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ, ഐ മീൻ നൗ ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. ആ ഒരു ടൈമിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രൊജക്ടറും വലിയൊരു സ്ക്രീനും ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ പോലുള്ള സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് കോസ്റ്റ്ലി ഓൾസോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. സോ ഐ വാസ് വെരി ഗ്ലാഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു LKG വെച്ച് 2 സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ്, ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മേ ബി ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ അറൌണ്ട് 10 years. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് സോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഹു ആർ ഇൻ ചാർജ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് ഓൺ മീ. അവിടുന്ന് ആ ഒരു കിട്ടിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സംതിങ് ഒരു LKG വെച്ച് വാട്ട് ഐ ഇന്റൻഡഡ് വാസ് എ ടോയ്. അവിടുന്ന് വന്ന് ഗ്രാജുവലി മേ ബി ഇത് ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഐ കുഡ് കൺവേ ടു മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മീ വിത്ത് സംതിങ്. അപ്പം അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. അഗൈൻ കമ്മിങ് ടു ദ 12th വന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് പാസ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ബോർഡ് എക്സാമിനല്ലാതെ വേറൊരു എക്സാമിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, മാത്സ് ഞാൻ പാസ്സായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പെർമനൻറ്റ് സീറ്റ് ആയിരുന്നു. എവറി ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ കം ആൻഡ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സംഭവമായിരുന്നു. 12 പഠിച്ചിരുന്ന മൊത്തം കാലവും ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് നോ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ, ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ലൈഫാണ്. ഐ ഹാഡ് സ്റ്റിൽ സ്കൂൾ ലൈഫ്. അവിടെ നമുക്ക് വേറെ അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ടാലൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനോ. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ പോയിന്റ് വേർ വി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് പാസ് ദി എക്സാം. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒത്തിരി ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ആൻഡ് യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിയൻ കോളേജ്. ഐ ജോയിൻഡ് ഇൻ മരിയൻ കോളേജ്. സോ മരിയൻ കോളേജിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഐ ടുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ്. ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് മൈ റിസൾട്ട്സ്. വേറെ എവിടെയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഐ ചോസ് BCA. കാരണം BCA ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ഈസി ഫോർ മീ. ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലായിരുന്നു ഐ കെയിം ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് ഈസി. എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. ആസ് ഫർ മൈ ഡ്രീംസ് ദാറ്റ് ടൈം എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി മാത്രം മതിയായിരുന്നു. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ വാസ് ഹാവിങ് സം അതർ പ്ലാൻസ്. അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ കുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് ഗീവ് ദി എക്സാം. അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ചൂസ് BCA. അത് ഞാൻ മരിയൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വാസ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി കോളേജ്. അപ്പം എനിക്ക് മേ ബി സ്കൂളിൽ കിട്ടാതിരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങിയത് കോളേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. യു ഗെറ്റ് ടു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കുക. ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ബി ആക്റ്റീവ് ഓൾ റൗണ്ട് ദി ക്ലോക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോ ഷോസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്, അത് ടേക്ക് ഓവർ, ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവുന്ന പോലെയല്ല കോളേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ടു ഹാവ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി. പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, പല വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, പല ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ യു മൈറ്റ് ഓൾറെഡി നോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓർ സീനിയേഴ്സ്. ഇപ്പം ഒരു വർഷമൊക്കെ കോളേജ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ഓൾറെഡി മൈറ്റ് ഹാവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്സസ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരുമായിട്ട് നമുക്ക് വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഗുഡ് വെൽ അലോങ് വിത്ത് മെനി പീപ്പിൾ. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവോ ലീഡേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മേ ബി യു വോണ്ട് ഗോ വെൽ അലോങ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദ കോളേജ്. അത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So that is one factor which helped me throughout my entrepreneurial journey. പിന്നെ കോളേജിൽ വെച്ച് ഐ വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ 4 companies. എനിക്ക് വിപ്രോ, TCS, ഇൻഫോസിസ് ആൻഡ് ടെക് മഹീന്ദ്ര 4 കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ചൂസ് ടു ഗോ വിത്ത് TCS. ഞാൻ TCSൽ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ somewhere I felt things didn't work out well for me. സോ അത് TCSന്റെ പ്രശ്നമല്ല. ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് TCS ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. മേ ബി ഇത് ആ ഒരു ടീമിന്റെ ആവാം. ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് കംഫർട്ട് ദേ. അപ്പം ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് മീ ടു സ്റ്റാർട്ട്.
I always had the dream. നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും തന്നെ you get to have similar friends of similar mindsets. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ I always started thinking about having something on myself. Ultimately, എൻ്റെ ഒരു dream always was to be a businessman, but I never thought I will be into business so early. ഞാൻ മേ ബി ഒരു 35 വയസ്സ് 40 വയസ്സ് ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മേ ബി ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സംതിങ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് എനിവേ ഐ നീഡഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് TCSൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദർ. നമ്മൾ ഓരോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ, വി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഫോർ സംതിങ്. അപ്പം when I realized that I am not getting that same thing from there, അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ ആ ഒരു കംഫർട്ട് തോന്നിയില്ല. സോ ഐ ചൂസ് ടു ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇപ്പം ഒരു വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു വിൽ ഒബിയസ്ലി ഹാവ് ദി ഇൻക്രിമെന്റ്, യു വിൽ ഹാവ് യുവർ ഹൈക്സ്, പൊസിഷൻസ് വേറെ കിട്ടും, ഓഫറിങ്സ് ആർ ദർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യു ഗെറ്റ് ടു ഹാവ് മോർ ഓപ്പണിംഗ്. സോ somewhere in my mind I felt the feeling that okay, if I am going to stay over here, I will be staying there forever. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി. സോ somewhere going into the safe zone, ആ ഒരു സേഫ് സോണിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ദ സേഫ് സോൺ ഫോർ ലോങ്, ഐ വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് there. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ക്വിറ്റ് ദി കമ്പനി. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. അപ്പം ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, സോ മൈ നൗ പാർട്ട്ണർ, എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള അശ്വിൻ, സോ ഹി വാസ് മൈ ജൂനിയർ. അഗെയിൻ ഹി ഈസ് ഓൾസോ അലുമിനി ഓഫ് മരീൻ കോളേജ്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം he was already doing some business associated with smartphones and laptops and all. അപ്പം മേ ബി BCയിലുള്ള ബിൻസാർ എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പിന്നെ ടാബ് ഏതാ നല്ലതുള്ളതെന്ന്. അപ്പം ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് എ ടാബ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാറിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഐ കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് അശ്വിൻ. അശ്വിൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബിൻസാറിനെ അശ്വിന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബിസിനസ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായി. ആൻഡ് അഗെയിൻ വെൻ വി ടോക്ക്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പുറത്തുള്ള അവിടെ ഒരു ബജ്ജിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ഒരു ബജ്ജിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ബജ്ജി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും അശ്വിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹി വാസ് ഓൾറെഡി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ച് ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് നോളജ്. അപ്പം ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് അശ്വിൻ. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം അല്ലാതെ ടച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു, പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്താൽ ഹി വാസ് ഓൾസോ റെഡി ടു ക്വിറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് വെയർ ഹി വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വി ടുക്ക് എ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബിസിനസ്. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് മീ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് കംഫർട്ട്സ് യു. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ മീ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ടീമിലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ ഫാക്ടർ, ഐ വുഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂ ഓവർ ദർ. സോ ബട്ട് യാ, the motivation was anyway I wanted to be my own boss. വേറെ ഒരു ആളുടെ അടിയിൽ നിൽക്കാൻ ഐ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. അത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോട്ടിവേഷൻ ഐ ഗോട്ട്. അഗെയിൻ ആ ഒരു ഒത്തിരി പേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ മോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മോർ ബിസിനസ്. ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഡ്രോ മീ. അഗെയിൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുക, ദർ ഇസ് നോ ബിസിനസ് ആക്ച്വലി അസസ് ദർ. നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. സോ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്, വി ഹാവ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് മീ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ്. ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗീവ്സ് യു മച്ച് ഫ്രീഡം, ബട്ട് യാ, you are not responsible. നമ്മൾ end of the day maybe if I wanted to be myself, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I am not answerable because I am not on anyone else's payroll. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല end of the day. So this is very personal. ഇത് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. So I will come back to that. Just to continue with the story. So അങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ബിസിനസ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. ഇറ്റ്സ് ദി ടഫസ്റ്റ് ജോബ് ഈസ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്. അപ്പം ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് വന്നു. അഗെയിൻ വി കെയിം ടു മരീൻ കോളേജ്.
അവിടെ ഞങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട്. സോ ദർ ആർ മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ്. ഞാൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ മൈ സിസ്റ്റർ ആസ്ക് മീ, എൻ്റെ മൈ ഫാമിലി ഈസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഫോർ മീ. അപ്പം ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഡാഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ. മമ്മിയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ചേച്ചി മാത്രം ചോദിച്ചു ഇനി എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചേച്ചി മാത്രം ചോദിച്ചു. അപ്പം വി ഹാഡ് ഫ്യൂ പ്ലാൻസ്. ഐ ഷുഡ് സേ ഞാൻ 3 പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നൺ ഓഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്ഔട്ട്. ആ 3 പ്ലാനിൽ ഒരു പ്ലാനും വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഗ്രാജുവലി വി കീപ് ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് getting leads. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഹെൽപ്ഡ് quite a lot. So we started doing the business and we assured quality. അതിൽ ഡെലിവറി എൻഷുർ ചെയ്തു. So that is how it took off. So initially first clientനെയൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it's a very long story. I don't think we have enough time for that. But yeah, once you keep looking for it, it will come in your place. So that is the story behind running business. And again, the contacts that is being made all along. We have presence in like around 5 countries. We have our presence in Canada, South Africa, Italy, Malaysia, etc. So ഈ കൺട്രീസിലേക്കുള്ള എൻട്രി. സോ ലെറ്റ് മീ ഗിവ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയാം. സോ there was this batchmate of mine. He was basically from South Africa. I mean, he is a Malu guy only, but his family was settled in South Africa. So one day we were talking. ഞങ്ങൾ പോളേബി ഹോസ്റ്റലിന്റെ അവിടെ ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിന്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് ഹിം എ വേർഡ്, നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്നൊരു വാക്ക് കാഷ്വൽ ടോക്കിൻ. I started business maybe around ഒരു 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് this guy contacted me and we could do many business. He connected me with Dan and Dairy, many MNCs. പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട്. He's well connected with many MNCs. So I got to work with many MNCs through him. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു വെറുമാർക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്താണ് വി കുഡ് കൺവേർട്ട് ഹ്യൂജ് ബിസിനസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിസിനസ്, ഒരു കൺട്രിയിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രസൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പം ഇത്രയൊന്നും വി നെവർ ഹാവ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ്, ബട്ട് വെൻ യു കീപ് പുഷിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലോ. സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലയിടത്തും നമ്മൾ we set up our offices in other countries as well. Maybe some of them were our clients, and we could make them, or we could convince them that okay, you can get us more business from your place, you take a share of it and give the rest to us. Angana we expanded, and now we have presence in around 5 countries. So gladly we are there. Then yes, I think the title for this is from a successful innovator. So a success, it is a very relative term. What success for me is not the success for you. അല്ലെങ്കിൽ what the happiness for me is not the happiness for you. എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫ്രീഡം, എൻ്റെ സക്സസ്, എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ, അവരുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് യുവർ സക്സസ്. ബട്ട് മേ ബി വേറൊരാൾക്ക് മേ ബി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ഈസ് ദർ പോയിന്റ് ഓഫ് സക്സസ്. ഫോർ സം അതർ ഇറ്റ്സ് മണി, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സം അതർ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ പ്രൊഫഷൻ. അതൊക്കെ what we have to do is നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സക്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. What is that makes us happy? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are listening to me, it's just my story, I don't know how motivating it is, but yeah, definitely എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വേറെ ഒരാളുടെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് we don't have to be motivated, we have to get motivated for our goal. നമ്മളെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്. എൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അവിടെയായിരുന്നു.
Even when I was working also, when I had other plans also, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് when you face the struggles, when you are not getting business, when you have to pay for your staff, അല്ലെങ്കിൽ when your staff leaves all of a sudden, ഇവിടെ എല്ലാം what keeps us kept me driving എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് സക്സസ് ഫോർ us, അതിലേക്ക് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. I don't want anyone to get motivated on my life story. And I don't think so അവിടെ ഒത്തിരി ഒന്നും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. We have to identify what our goal is. So ടീച്ചർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what kind of a teacher that you want to be. അതിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓൾ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് യു വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് യു വിൽ ഹാവ് എ പെർസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ടീച്ചർ ഈസ് ഗുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചിങ് ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഹെർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ഓർ ടീച്ചിങ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്ലി. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടീച്ചർ ഈസ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ബട്ട് ഹിസ് ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ നിങ്ങൾ വേർ യു പൊസിഷൻ യുവർ സെൽഫ്. ഒരു ടീച്ചർ ആവേണ്ട ആൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, നിങ്ങൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ദാറ്റ് യു വാണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് നോളജ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ളത്, ആ ഒരു നോളജ് ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫോർ ദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് യുവർ സക്സസ്? ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് നമ്മളിപ്പം ഓൾ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, ലെറ്റ് മി ടെൽ യു, നമ്മൾ ഈ when we choose a career as a success point, career is one point of success. There are more important things also. From ningal career, you become from Alina Roy, you become an IAS officer. Mary again another civil servant. Banker ennu parnu teacher. You have become what you want. Ningal avade etti, you become a civil servant, you become a teacher, you got job in an MNC, you started a business. Then comes the family, right? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, if you are having a stressful family life, the success that you have or you gained in your professional life may not be enough to give you a happy life. Upon your thought have to be what exactly defines your success. നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്താണ്? If it's you have to push your family along with your success. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's not necessary. If you're not a family person, you don't want to have a family, it's still fine. നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് വാട്ട് വി എക്സാക്ട്ലി വാണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആൻഡ് യു വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗോൾ. ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ഫ്യൂ ടിപ്സ് വിച്ച് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ ഗോൾ, ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഗോൾസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ വാട്ട് ഗോൾസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Because it's personal, it depends on. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ there can be different aspects of becoming a teacher. അപ്പം അത് യു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് യു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. ബട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ടു യു, whether be it's a business or you are into a profession, you have to invest a lot on yourself. അത് maybe you have to invest money on yourself, maybe you have to invest time on yourself. maybe you have to invest on yourself by giving yourself some rest. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിശ്രമമായിരിക്കും മേ ബി വേണ്ടത്. സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെസസറിലി വേണമെങ്കിൽ ആവണം എന്നില്ല. മേ ബി വി വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ ദി ഫാമിലി. നിങ്ങൾക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടാവാം, പേരൻസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. All of these things can leave you at any point of your time of your life. അപ്പം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നത്തിങ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി എ സിവിൽ സർവൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂവിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിപ്പോയി. സോ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഗോൾ, യുവർ മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗെറ്റിംഗ് കിൽഡ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ഗോൾ, യുവർ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഡിഫൈൻഡ് ആസ് യുവർ സക്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്പോയിൽഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഫാമിലി. ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ടൈം ഓൺ യുവർ പേരൻസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യുവർ ടൈം ഓൺ യുവർ സ്പൗസസ് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ.
It's going to be very crucial in your life. നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷനിലും കരിയർ വൈസ്, മണി വൈസ്, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വൈസ് ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഫാമിലി ലൈഫ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു give you happiness or whatsoever. നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊരു സംഭവം, if there is no family around you, you won't be finding it. നിങ്ങൾക്ക് professionally, if you have your boss, you have your high paying job, you have your $1 million business, none of your staff is going to come to look after you in your hospital. None of your friends are going to stay over if you're sick. It's only your family, so invest wisely on your family as well. Next thing, don't worry about what others tell or think about you. നിങ്ങളെപ്പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നോർത്തുകൊണ്ട് you don't leave it like that. You have a perception about yourself and you work for that. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, അതിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സിവിൽ സർവീസ് ആകാൻ പോകുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹ്യൂജ് ടാസ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈസി അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ഈസി ആസ് you think. Maybe നിങ്ങൾക്ക് already അറിയായിരിക്കും how difficult it will be. Maybe you will have to give multiple attempts. ഒരു 2 attempt കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ മേ ബി പേരൻസ് വന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന് പറയും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ കളയാനാണോ, ടൈം കളയാനാണോ. There will be lot of things hindering. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ maybe it's time for you to get married, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഫേസിലേക്ക് മാറാറായി. So let none of these matter to you. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ ഉണ്ട്, what you want to become. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഗിവ് ഓർ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് യു, ആൻഡ് ലെറ്റ് ദം അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് യു. നിങ്ങൾ ഒരു ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഫേസ്, let them underestimate you, because hard work and smart work will definitely pay off. നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ട്, you will reach it there. നമ്മളൊരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പോലെ പറയുന്നതല്ല. But that is something which I have learned from my own experience. If you have to do something, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, and if you are working towards that, അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ we will be reaching there. ഇപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് LKG ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് 11ാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് അറൌണ്ട് മേ ബി 10-11 years. അപ്പം മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോളിൽ എത്തുന്നത് ഇന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. Maybe some others reach it very quickly. Some others will take time. So stick on to your goals and don't let the others' opinions matter to you. Be it other parents, elders, teachers, friends. They might be right most of the times, but always they won't be right. നിങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുക, and let that decide you. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ ഒരു പ്രഷറിന്റെ പുറത്ത് don't lose what you want to be. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എൽഡേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് don't try to change your goal. Stick on to where you are. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓർ ടേക്കിംഗ് സം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ എത്തി, ആൻഡ് ദെൻ യു ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഫിറ്റ് there. അപ്പം ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഞാൻ TCSൽ I went there, so it didn't felt right for me. Maybe it gave me comfort എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. So I chose to quit. അത് തന്നെ ആവാം. മേ ബി ഇപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ, യു become a lecturer and then you find out that okay, it's not giving that pressure which I thought it will give me. Maybe something else is. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are free to move out. അപ്പോൾ അവിടെ you keep up some backup and buffers. ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ be prepared to face it. Then it's something you have to, if you have a goal, you have to first set up a goal. If you have a goal, then you have to start working on your goal right now, because you are already late. So നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. If you haven't started your preparation right now, there are thousands of people who are already doing it. നിങ്ങൾ അവരുടെയും ബാക്കിൽ you are only starting behind them. So this is the right time. ഈ ഒരു ടൈമാണ്, right from this moment is the time that you have to start with something. അതിൽ the pace, അതിൽ maybe there can be different speed. ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക്
റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. So just be patient for that, but don't want starting ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യല്ല. ആൻഡ് ഈച്ച് ഡേ പുട്ട് സംതിങ് ആഡ് സംതിങ് ടു യുവർ ഗോൾ. ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കീപ്പ് ഓൺ ആഡിങ് സംതിങ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്. യെസ്, സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് so I have basically to share with you. So maybe if we can go for a Q&A session. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, പർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. I'll be happy to help. If there is anyone who wants to start a business അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് how you want to pursue it, I'll be happy to assist you. Maybe you can connect with me after the call. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you want some professional help അല്ലെങ്കിൽ career oriented ആയിട്ട് if you have any questions that you can ask, if you have something ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അത് if you have anything to ask me, that also you can do. So if anyone is having a question, they can unmute themselves and ask me. Or on the chat also, if you cannot ask it on the audio, maybe you can drop me a chat also. ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Yeah, hello, Febin. Yes. Really glad to see you like this. Yeah. It's really a great achievement. Congratulations that you are at such a high place. Can you simply explain the difficulties you had to face when you quit that job? That's a very hard thing to quit a job. Difficulty as in, maybe I will tell a little backstory also what I have to face there in my team. There was something from, there wasn't much of the work which I expected to do. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. Then again, ജോബ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മോസ്റ്റ്ലി people will have lot of questions to themselves, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി വൈസ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം, ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ ബി ഫോഴ്സിങ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അഡമന്റ് അബൌട്ട് മൈ ഡിസിഷൻ. ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു പോയിന്റിൽ മനസ്സിലായി, ഈവൻ ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ, എനിക്കൊരു സേഫ് സോൺ ഫീലിംഗ് ആണ് ജോബ് കഴിഞ്ഞ സേഫ് സോൺ ഫീലിംഗ്. അപ്പം ആ ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിൽക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ഐ വാസ് നോട്ട് വില്ലിങ് മൈസെൽഫ്. അപ്പം ജോബ് കിട്ടിയ നേരത്തെ ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ ഫാമിലി, മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് മൈ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കൺവിൻസിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും, സോ ഒബ്വിയസ്ലി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് എനിത്തിങ് ടു ദ ഫ്രണ്ട്സ്, ബട്ട് അവർ പറയുന്ന പല പല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാനേജർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറെ ഒരു ജോലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ക്വിറ്റിംഗ് എ ജോബ് ആൻഡ് planning for something else, you have to think many times. അപ്പം he was aged like a 50-55 years old person. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഡിസിഷൻ റീതിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സും പലരും കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും there is a struggle that goes within our heart. ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി 2-3 years കഴിയുമ്പോൾ you are settled, you don't have to get tensed about anything, you will get your salary in your account. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് if you have to start something new, വേറെ ഒന്നുമില്ല, I don't have much savings, I hardly work for an year, that too in Chennai and Bangalore, I haven't saved anything in it. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രഗിൾസ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അഗെയിൻ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു മൈ ഡിസിഷൻ, അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്ട്. Then the difficulty was all about getting the paperwork done. The HRs were quite hectic to handle, and അവരെയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഫൈനലി ഗെറ്റിംഗ് റിലീസ് ഫ്രം there, that was the struggle. അപ്പം ഇത് when I was planning to quit, I had few businesses already there in my hand. അപ്പം അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. അതിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്കുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ടേൺഡ് ഔട്ട്. ബട്ട് യാ, അത് ടേൺ ഔട്ട് ആയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും സംതിങ് എൽസ് കെയിം ഓൺ ദി getting myself convinced to my decision which I made.
അതായിരുന്നു most difficult part. Rest of it I could have handled. Thank you. Yeah. Welcome. Anyone else go to ask me? Sir, what do you think was the main strength within you, the quality within you that led you to the success? Quality. Yeah, I won't call myself a very hardworking person, but yeah, uh, leadership skill is something which I am very confident about myself. Right from my school days, I was always happy to take up positions, and again coming to the college also, I was happily taking up all the positions which I was offered. So class representatives ആയിരുന്നു, and again coming ഫെസ്റ്റിന്റെ കോർഡിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ നാവിഗേറ്റർ ഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് മേ ബി ഈവൻ നൗ ഓൾസോ വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് 1147 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റി. സോ ദ കീ ഈസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ വാസ് ദർ, പലരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ കുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മൈ ടീം ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി, ആൻഡ് I could guide, I could find the pain points. ആൾക്കാരുടെ ഒരു feel I can make anyone comfortable working along with me. അപ്പം that is one strength. But definitely ഈ ഒരു strength എന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് basically when I start with, I had two staff, and again they also, both of them were marionettes only. So some of the one of them was my classmate and other was my junior also. So I have invested a lot on them, മണി വേസ്, ടൈം വേസ്. എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദി കമ്പനി. അപ്പം അഗെയിൻ അവിടെ ദി ക്വാളിറ്റി ഓർ ദേ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ, വി ആർ വെൽ കണക്റ്റഡ് നൗ ഓൾസോ. അപ്പോൾ അവിടെയും സം ഓഫ് ദം ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ ഓൺ ബിസിനസ് ആസ് വെൽ. അപ്പം നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു what I can offer, എൻ്റെ ഒരു ടീം മെമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് what I can offer. So that is something. അപ്പോൾ ഒരു key element what helped me is always the leadership skill. That is something which I believe. And of course I was too much, എനിക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് ഹെൽപ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട്. സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ skills പറയുമ്പോൾ I have to tell I am very weak in sales. Sales is not my piece of cake, but still I managed to do. അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് യാ, I am even now also I'm not that great with sales. And strength wise I believe in my leadership skills and solution finding skills. To answer you, Maria. Thank you for asking me this. Anyone else? We have like 7 minutes. We have anything related to business or no? Starting any of your dreams, you are facing any difficult years, maybe family, friends. Okay, I cannot see your name. It's written 1+7. So yeah. So I was working actually with TCS, not Infosys. So the best takeaway or how that helped, to be very honest, TCS helped me to make myself how not to be a manager. So the managers which I had in TCS were not that good. So how not to be a manager was the best thing which I learned. But again, I tell you, it's nothing against the company or it's nothing personal. It's just that my vibe doesn't match over there. So that is one thing which I learned. So whenever when I place myself as a boss, I always took my pain or took my effort to keep the
employees happy, and I'm a person who never wants my employees to work overtime or work on weekends. So at times I demand, but yeah, usually I don't I just want them to work from 9:30 to 6. That's the time that they are supposed to work, and if something they're not finished, I don't give them over targets or something which they cannot do. So that is one thing which I learned. And again, there are quite a few things that you learn always from the corporate experience, that you have to keep everyone at a distance. No one is actually your friends over there. That's the same thing for your business also. None of your staff are going to be your permanent friends. Maybe even the partners can turn out against you. And it's always keeping every person in a safe distance, and being diplomatic with everyone. So these two are the main things which help me from the corporate way, that to be an entrepreneur. So always, even now, all of my previous staff, they are all very well in contact with me, and if I can very happily or very easily connect with them for any assistance which I need. So that is because I know, I mean, I have been a very good, I believe myself that I have been a very good manager to themselves. So that is the reason why I can connect with them, or they can connect with me also. So I hope I answered your question. And again, I appreciate asking the question to me. It was not a question which I expected, but yeah. Anyone else? We have time for a couple more questions. I'll be happy to help you out also. Isn't there anyone else with a question to ask? You can just type in the question also. I can read from the chat and answer you. Can be anything. It may not be very formal questions also. You can ask me anything. Jerome, you're there? Yes, Pepin, I am here. I think Rahul is preparing See for my asking friend, some questions. Hey man, couldn't resist turning on my video and telling you how good it was. guys, Really Rahul is proud of my that. classmate, and I should say my right hand. I mean, not right hand. We were equally working together. Yes, Yeah, I'm man. very happy to have you. Let's just start for you, man. All the very best. There is a lot more to go. All the wishes from bottom of my heart, and yeah, all the best, man. Just I couldn't resist turning on the video and telling you how good the session was. Thanks a lot. Thanks a lot. Yeah, really proud about you, man. Bye from both of us here. Okay, both of them are my classmates, and they're happily married. Bye bye, man. Thanks, man. Really happy. Jerome, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Hope there is nothing much more. Okay. I think one girl asked something like, how can we start? On what motivated or inspired you to who you are today? Natasha Maria Linus, she asked. Okay. Oh, what? Alina Roy, how to start up a business? Okay, so basically the motivation or inspiration, it is something like I'm already from a business background, so that is one thing. So I always had this thought of owning some big business, and that was there right from my early school days itself. So if I tell you, I started my first entrepreneurial stuff when I was in 9th standard. I started a website, and then focused on SEO and few stuff. Then when I was in 11th standard, we five of my friends, we together started something, some server rendering business, which ended up to be a huge flop. So always there was this drive in me to start something on my own.
So I exactly don't know what is the motivation or what is the inspiration factor. It was there already within me. So all throughout, even I have never faced any pressure from my family also, which can be one reason which I feel very independent and take decisions independently. So if once you are once you're under someone, it's that independence or that freedom of taking your decisions yourself. It's been compromised. It's 3 o'clock. So that is something which maybe that is the one thing which keeps me moving, because there are hard times in business also, especially when you have a lot of payments dues to be made, a lot of to be paid off, and you are not getting what you expect out of your work. So still what motivates is that end of the day, I don't want to go under and be under someone. So that is the main thing what motivates. And again, it's the feeling, the comfort, the respect. You get to know many other people, many other different business, especially in my business where I'm doing softwares and marketing support. So you get to learn a lot about other businesses, and yeah, end of the day you will end up having some money also, uh, which doesn't get credited. There is an excitement. If you're working, you get the salary credit either on the 31st or first of the month. And herein it's all uncertainty that the client will be telling you that okay, I will be making the payment next Monday, and that Monday, next Monday, he didn't mention. He won't be mentioning which Monday is the next Monday. Maybe it is the 52nd Monday, maybe a year later. So that uncertainty is something which I enjoy, and yeah, probably that is what keeps inspired and motivated. Yeah, can take a couple more questions if anyone have any questions to ask. Otherwise, we can. One thing which I can tell you, like I don't know how things are right now in the college. I mean, this particular situation, I don't know how much you are exposed to having that experience of the college life. But yeah, Marian gives lot of opportunities, and if you are using it right, it is definitely going to help you. I can very well recollect Rahul and Rahul. Then I can say like my class, all of them was very supportive, and all of them were equally contributing from their end. So how we together created, even now also, if you ask our batchmate, other people, other batchmates, how we organize things, how things were done. So rather than focusing on the negatives, or there can be many difference in opinions and stuff, but end of the day, if you can work together, and they can definitely give you or motivate you to do many things in your life. May not be necessary that you will be becoming a very good leader, but the experience that the life gives you, that experience gives you. You can say Rahul is very well happily working with the Wipro, and so is his wife, and they together made the decision to live together as well. So all this comes as an outcome of working together and knowing together, knowing better. It's not always about being a business person or uh, being someone, but yeah, definitely you get a lot of opportunities from your college, and especially Marine offers you a lot more. I can tell I have my previous vice principal here, but yeah, the opportunities which I had in my school, if I had more opportunities there in my school, maybe I could have, fastened up few things better. Take up the opportunities, take up the lead roles, interact with as much people as possible. As you can see, most of my business contacts has happened through my friends in my college also. So all these things matters. Don't I personally don't have a person whom I have a or a person who have a grudge against me, be it my PG seniors or juniors or anyone. So that is how you have to uh, place yourself. If you have any issues, things with your friends, your batchmates, sort it out, and you don't know what the other people can give back tomorrow. So that is with that, I think I hand over to you, Jerome. And again, I thank you all, and thank you especially Jerome, principal,
and all other faculties for giving the opportunity. It's a really proud moment for me. It's the first time I'm giving a talk like this, and really thankful and